Eshmatov Mirsaodov 1958-yil tug'ilganman, 1-guruhga invalidman. O'sha uyda egasiman. Biz mana ko'pdan beri men Sadir Japarov bilan Qamchibek Toshiyevdan so'ranib ketadilar. Shu sotlarga Qamchibek Toshiyev aytdilar, sotlarga bosim yo'q, ishtaga bo'lmaydi dedilar, sotlarga ishonch yo'q. Bizda rayonlar aro sot bo'ldilar. Rayonlar aro sotda Jusipov kim bilan? Yo'q, sot familiyasi. Suyunaliyev degan sotda qaradi. Shu mezinda barcha dokumentlar to'g'ri bo'lsa dag'i, ular mashinniklar tomonga chechib qo'yadi. Jasalma kitob qilganga biz sotga jasalma kitobni jo'qqa chiqarib berishini so'randigilar. Barlig'ini u boshqa ishlarni yozibdir. Chechimida, shu chechimga qarab o'shunga baho berishlarini so'rayman. Qamchibek Toshiyev bu sotlarga bosimdagi bo'ldi. O'sha sotda janында sotdan chiqqandan keyin ayolim yilab o'tirsa bir bola keldi. Bola kelib ayolima bularga esenbidan bularga sotlarga bosim qildi. Isho yuqori nimadan sotda dag'i bilan tanishi bor. Ko'rtazlarga 100% to'g'ri bo'lsa dag'i shunday qilishadi bular. Yuqori sotda tanishib olgan atlarini ayt desam, yuqori sotdagi bularni poddasha qilayotgan bolani sudda familiyasi Arabboyev shunaqa dedi. Esenbida bularga jon tortayotgan bolani familiyasini aytmay qo'ydi. Men so'rovda ko'proq bersam, turib ketib qoldi, familiyasini aytmasdan. Bularga shunday bosim o'tkazdi hozirgi mezinda. Anan o'sha Esenbida ishlagan bola go'z registrga borib, jasalma kitobni, arxivdagi nimalarini normallashtirib bersin deb Yusuf To'xtasunov degan jasalma kitob qilgan bolani cho'chitib qilasin debdi. Хорошо, o direktorlarga da kiribdi Esenbidagi bola. Go'z registrda. Anan go'z registrdagi direktori bo'lmay qo'yibdi. Хорошо, hozirgi mezinda yaxshilar turadi hozir. Jasalma bo'yicha turadi arxivda. Hozir Narmanni. Anan ularda bir yurist Mo'min degan bola ular tomon ekan. Sudga o'sha bola keldi. Qo'lida jasalma kitobni qarab tursa dag'i, boshqa so'zlarni suylayotadi. Biz hozir qo'rqib turganimiz shu Mo'min degan yuristlarga arxivda bari dokumentlarni yuristga berat ekan. Dag'i o'nglab qo'yvasin deb cho'chib turamiz. Bugungi kunga qadar hali o'nglagan yo'q. Narmanni turadi hozir arxivdagi nimalar jasalma bo'lib turadi. Yo'q yerga qizil kitob chiqarib olgan. Bular yo'q yerga mashinniklarni sotlar qo'llayotadi. Qachon haqiqat tavamiz? Qamchibek Toshiyev biznikiga bir ko'ngil burib qo'yishingizni so'ranaman. Men Qarasuv rayonining Жаңы turmush Qizil Qishtaq aylining Ayli hukumatning Жаңы turmush aylining Kattaterek ko'chasining 66-uyda yashayman. O'shaning yerning turg'uniman. Бұл жақ жолдошым. Men da 2-guruh invalidman. Men sottashib kelganim 2015'ten beri 6 жылдан beri sottashib kelaman. Ne sebepten men dokumentlerim полный бар. Мына жашаган тууралым справкаларым бар. Инвалидный книжкаларым. Biz özü orukçamın. Anın üstüne депутаттар айыл кеңештери, айылдыктар, дамкомдордун полный өздөрүндөгү жакыр үй бүлөнүн үчөөсүнө киремин. Бул дагы документим бар. Ушулардын эмесинде андан кийин коңшу колоңдор. Мен 5 комнат үйүм бар. 5 комнат үй салып, азыркы күнгө чейин мен 2006-2007-тен бери үйдү бүтүргөнмүн. 5 комнат үйүм бар. Ошол жерде жашаймын. Азыркы күнгө чейин жашаймын. 20 жылдан бери налогторун өзүм төгүп келемин. Өзүм салганмын, өзүмдүн үйүм. Менин бирөөнүн үйүнө кирген жерим жок. Кайсыл жактан чыкты билбеймин. Мынакей коңшуларымдын көөлөрү дагы бар. Өздөрү салган, өздөрү бүтүргөн, өздөрүнүкү мага айыл өкмөттөн өздөрү беришкен. Мен атымдан Топчубай Баракимаган деп өзүмдүн атымды токтом чыгарып беришкен айыл өкмөттөн. Айыл өкмөттөн. Мен атымдан. Мен ошондон бери ушул
жабыркап, ушундай оорукчандарды мойнума илип алдым. Ушунун аркасынан чурукпаймын, күнүгө сот. Соттордо барып мурда сен утулдуң деп мени кысым кыла беришет, сен утулуп атасың. Сени мен акча менен наркы тарап, Арапбаевдер дегендер. Наркы тараптар мени чочутуп, коркутуп келет ушул убакка чейин. Эмне себептен? Сенин колуңда жок, сенин акчаң жок, мен любой путем дейт. Мен акча менен сени жеңип аламын дейт. Ошол себептен нар жактан акча соттор мени чакырбайт, жылдырат. Ошонтип жүрүп наркы тараптар чечип чыгарып келди ушул убакка чейин. Андан кийин бизге межрайонудан кыскасы межрайонго берилгенбиз. Биз ушул кызыл китебимди жокко чыгаруу боюнча чыгарганда мени сотко чакырбастан мен кызыл китеп 28-35 кызыл китебимди жокко чыгарып жиберишкен. Сотко чакырбастан. Кайсы жылдан баштап калашы баштады? Не деп келди сизге кагаз? Мыйзамсыз басалбасын деп келди? Не деп келди? Ким келди? Соттор качан чакыруу келди сизге? Сотко мен 2015-тер келген. 2015-тер мен бейкапар эле, менде колумда китептерим бар. Бар жогум бар, документтерим. 2013-жылы кызыл китеп кылганмын мен. 2013-жылы көз регистрге барып, өзүм ошол жерде өздөрү кылып беришкен. Мен атыман мына азыр күнгө чейин ошол кызыл китебим колумда. 2015-тен бери кай жактан чыкты билбеймин. Ал жердегилер ушу келип эле менин оюмда жок. Эч кандай мен кабарым дагы жок. Сотко чакыруу келген. Чакыруу келгенде бир Пирматов деген немеге бардык. Эми билген жокпуз. Ал мезгилде биз түшүнгөн эмеспиз, түшүнгөн дагы эмеспиз. Эми юридикалык жактан биз көп нерсени түшүнбөйбүз да. Бул дагы орусча, мен дагы орусчаны эми түшүнбөйт экенбиз. Адвокаттарды алдык, адвокаттар дагы коркутуп, алар дагы келишти, бирисине неме кылсын, о дейт, бу дейт, канча адвокат алдык чындыгы. Алсак барды эле таштап чыгып кете берди. Неге дегенде наркылар акча таштап коюлуп, сотторго жеңип чыга беришти. Айла жок, ошондон стресске түшөбүз, келебиз, онтебиз, бунтебиз. Эми бирок азыр күнгө чейин мен өзүм салгам үйүмдү, 5 комнат үйүмдү жашаймын. Налогдорун убагында төгөмүн. Эмне себептен? Булар ошол трапка кылып атат, билбейм, мен өзүм да түшүнбөй калдым. Мына кечеги акыркы сотто дагы эми азыр башка адвокатым дагы түшүндүрүп берет. Баары толук түшүндүрүп берет. Эми мен да ошонтип азыр бирини эсиме келсем, бирини унутуп кала турган болуп калдым да. Ошондой окчам болуп калдым. Неге бул жактагы үйлөр эмес, именно сиздин үйүңүздү калашат ошол? Эмне үчүн дегенде билбейм мен. Ошо менин атымдан эле Ал каякта иштейт? Аны какта иштегенин биз көргөн эмеспиз. Сотко ушунча убактан бери 1 грамм сотко келген эмес. Только адвокаттар эле келет. Башка эч ким көргөн эмеспиз. Мен тааныбайм дагы ал баланы, кишини. Бир эрди катын экен. Бала bunga жер алып беремин, сизге кызыл китап кылып беремин деп, буну алдап нотариуске яздырып алат. Документ кылса майлы туда деп, бу нотариустан кагаз берип коет у балага алдаганда. Анан кийин у бала бизге жер алып бербейт. Анан жүрүп өзүмүз жаңы турмуш айлыдан жер алабыз. Уларды колдоодагы токтам коммунист участкасына чыккан, эски токтам эле. Токтам бул берип койгон экен уларга. Коммунист участкага. Бизге келген айыл өкмөттөн башка токтам берип, жаңы турмуш деп хут өз токтамды өзгөртүрүп бизге жаңы турмуш айылдан жер берген. Уларны колдо койгон токтам Ишкоман деген токтам, коммунист деген токтам. Ишкоманда. Ошо жерде токтамды койгон. Анан кийин биз 2006-жылы биз жер алып, өзүмүз Кадыр ака деген архитектураны азыркы да эстем, өчүп келип өзү өлчөп берип, биз 3 күндөн бери үй салып, бүтүрүп 2010-да уже архитектурадан кагазымыз бар. 2010-жылы бүттү, кирсе жасаса болот деген кагаз бар. Бирок биз жашайбыз деп турган мезинде o sabitası болып кеткен. Жалаң өз белән айылды ичинде бирле кыргыз Топчубаева болгон себепли жашалбай калдык. Анан кийин biz Karakılca'ya barıp iştep 2013-жылга doğru iştep 2013-жылы martlarda gelip үйдү бүтүрүп, barca kılıp, narmanını köçüp жүргөнүбүздө учетке коюшка туура келип калды bu balаны. Nima ayalım aşı uyga, özünün uyga учетке коюш керек деп, айыл өкмөткө чыкса, кызыл китап кылыш керек dedi. Ana kızıl kitap kıldırdık, kalkmalarını uçetke koyduk. 2006'dan beri nalaklarını töktürdü. Hazırda da nalaklarını töküp gelet. Şunday kılıp, sebebi şunday kılıp aldı talaşat. Bunu atıga kızıl kitap koygan, jasalma kızıl kitap koygan. Yer yok. Bana hazır advokatımız öyle düşüntüret.
Жер жок, общем жер жок жерге bitta kılıç da koygan. Ulanın üstünden iş kozgalgan hazırki mezinde. Üç iş kozgan. Aylık matlık kollarını jasalmalagan. Benim geradis kollarını jasalmalagan. Bunu onun kolunun jasalmalagan. Ekspertler bardığı var. Hazır özü advokatımız aytып beredi. Саламатсыздарбы? Менин атым Медетбек Кутман Медетбекович, адвокатмын. Ушул Топчубаева Рахима ханымдын өкүлү катары ушулардын маселеси боюнча ишке катышып келем. Булардын иши боюнча айта турган болсок, чындыгында булар өздөрүнүн үйүнөн ажырап отурушат да. Өздөрү пешине тери менен, ушунча эмгек мээнети менен курган үйүнөн башка эле бир айылга жасалган гос акты менен башка эле бир айылдан берилген жер участогуна чыккан токтомдун негизинде булардын үйүнө келип туруп ушулардын үйүн биздин үй деп талашып атышат. Бул боюнча момундай эки китеп чыккан, кызыл китеби, мамлекеттик акт, жерге болгон жеке менчик укугун тастыктоочу эки китеп. Булардын муну ошол Топчубаева Рахима хандыкы. Тагыраагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтү жаңы турмуш айылы. Бүгүнкү күндө булар жашап аткан үй. Мына экинчи гос акты ошол эле Топчубаева Рахима хандын атына жасалган. Бул коммунист айылына жасалган. Коммунист айылына гос акты жасалгандагы коммунист айылына мына гос актыны ошол азыр жогоруда айтып өткөн фамилиядагы адамдар, ким Арапбаевдар жасалма жол менен жасашкан. Мына гос акт бул боюнча мына 3 кылмыш иши козголуп, мына гос актын жасап жатканда колдор жасалмагандыгы боюнча атайын соттук кол жазма экспертизасы дайындалган. Соттук кол жазма экспертизасы дайындалып, экспертизанын жыйынтыгы менен Топчубаева Рахима ханымдын колундагы жасалган, жерди бөлүп берген айыл өкмөттүн да колу жасалмаган. Мына гос акты менен. Бул ошол коммунист айылынан берилсин деген гос акты менен жасалмаган. Мына гос акты жасалма экендиги тергөөдө аныкталды. Экспертизадан бери аныкталды. Кызыгы биздин соттор мына ушул тергөөдө козголгон кылмыш иштерин, соттук кол жазма экспертизаларын эске албай, карасу гос регистринин адистери сотто көрсөтмө берип атат. Биздин сотрудниктер маны адашуу жол менен жасап коюшуптур деп көрсөтмө берген. Ал көрсөтмөсүнү дагы эске албай соттор жасалма китепти күчүндө калтырып, мыйзам чегинде жасалган, өздөрү жашап аткан үйдө гос актысын жокко чыгарып коюп атышат. Азыр булар каякта жашашат же ошондой? Ошол эле үйдө жашап атат. Болгону документи жок. Ошол эле үйдө булар жашап атышат. Болгону бүгүнкү күндө булардын гос актысы жок. Кызыгы мына жасалма гос акты башка бир айылдагы, элестеткиле, коммунист деген айылдагы гос акт жасалган, жасалма гос акт. Ушуну менен келип мыйзам чегинде жасалган гос актыны жокко чыгартып, жаңы турмуш айылындагы жерге жасалган деп туруп, мына жерге келип мыналардын үйүн талашып атышат. Сотто баш болду. Сотту баш болду. Жасалма гос акты датасын айта турган болсок, 2005 жылы. Ошол Ооба. Жасалма. Мыйзам боюнча жасалганы, айыл өкмөт тарабынан жер берилген, ошо Топчубаева. Бул гос акты 2013 жылы жасалып атат. Бирок булар жерди алып, үй курушту. Арада канча убакыт өттү? Бир 15 жылдай өмүрүн сарптап, үй курду, бактарак тикти. Ал убакытка чейин мыналар эч ким жок. Бул жер меники деп эч ким талашкан деле жок.
Арадан 15-20 жыл өткөндөн кийин ошол адамдар чыгып, мына жасалмага госакты менен чыгып, бул жер биздики деген талап менен чыгып атышат. Сотто далилденди, соттор өздөрү да тастыктап көрүштү. Мынау госакты жасалгалаганы жана бул архивдеги госакты менен колдорундагы госакты такыр бири-бирине дал келбей турган соттор өздөрү көрүштү. Топографиялык сөмкасы бар. Мына ошол жердин жайгашкан жери деп. Мен силерге көрсөтөйүн. Мына ошол жасалма госакты деген коммунист айылына деп жасалган. Мына ол жер, мына өздөрүнүкү, булардыкы ошо өздөрүнүн жайгашкан жери. Булар өздөрүнүн госактысын мына жайгашкан жерин көрсөтүп турбайбы? Бул архивдик кагазы. Колдорунда кагазды, муну кол менен кадимкидей өчүрүп чийишкен дагы картаны жайгашкан жерде туруп өздөрү тууру мыналардын адресин көрсөтүп койгон. Соттор өздөрү деле көрдү. Жасалма экенин. Дагы бир айта турган нерсе, булардын дагы бир госактысын бир күмөн санаткан жери. Госакты жасалганда госактыда нол жерде ушул госакты берилип жаткан жердин жайгашкан жери көрсөтүлөт. Мисалы, Кызыл Кыштак айыл өкмөтү, жаңы турмуш айылы көчө, мынанчанчы көчө, мынанчанчы даректеги үй деп, же болбосо жер деп көрсөтүлөт. Булардын жасалма госактысына жөн гана айыл өкмөт гана көрсөтүлгөн. Так айыл көрсөтүлгөн эмес. Ушул госакты мынау токтомдун негизинде жасалып атат. Бул токтом коммунист айылы деп чыгып атат. Мынау жаңы турмуш айылы. Госактыда дагы жайгашкан жери жаңы турмуш айылы деп көрсөтүлүп турат. Булардыкы мыйзамдуу болот, э? Булардыкы толук түрдө мыйзамдуу. 100%. Мыйзамдуулугун ошол госрегистр өздөрү да тастыктап атышат. Бирок соттор эске албай жатат. Бизге кызыгы ошол. Ошончо экспертизанын корутундулары чыгып атса, ошончо кылмыш иштеринин жыйынтыктары чыгып атса, мына жасалма госактыны жасаган госрегистрдин адиси дагы күнөөсүн мойнуна алып атат. Мен жасаганмын деп. Жасалмак экен. Мен жасаганмын деп. Мойнуна алып, ал жоопкерчиликке тартылып атат. Госрегистрде. Бирок дагы деле ушул госакты күчүндө калып атат да. Тиги соттагы бир жагдайга таянат, кайсы жагдайга таянат? Кайсы нелерге? Соттун таянганы мынау токтомдор бүгүнкү күндө күчүндө дейт. Соттордун таянганы. Соттордун таянганы мынау токтомдор күчүндө дейт. Биз айтабыз күчүндө эмес. Бирок жер берилген. иштин ичинде мына ушул токтом күчүндө экендигин тастыктай турган ушул токтомду берген айыл өкмөттөр ишке тартылышы керек болчу. Чындыгында мына токтом мисалы Топчубаева Рахимаханга айыл өкмөттөн коммунист айылынан берилгенби же жаңы турмуш айылынан берилгенби дебеген эле суроо менен аныктала турган нерсе. Бирок соттор ошол нерсени тактаганга да мүмкүнчүлүк бербей жатышат, өздөрү да тактабай жатышат. Тактабастан кече күнү дагы чечим чыгарып коюшту. Кайсы сот? Облсот? Закы тыйым пайдасына. Жасалма документтин пайдасына. Инстанция район сотто болчу, ошол облустар райондор. Биринчи инстанция административ сотто каралды. Себеби дегенде бул мамлекеттик актыларды жараксыз деп табуу боюнча иштер ошол административ сотто каралат. Жок, бул административ сот бир эле область боюнча бир эле болот. Административ сот деп айтылат бир эле область боюнча. Ал эми алардын административ соттордун чыгарган чечимдерин карай турган ошол Ош областынын административдик соттук коллегиясы деген бар. Административ иштер боюнча соттук коллегиясы. Кече күнү алар дагы карашты. Алар дагы мына ушул жасалма госактын күчүндө калтырып коюп атышат. Машинниклерни колдоп атат да. Бизди аябай таң калтырып атат да. Билбедим. Бул сиздерге азыр биз айласыздан, аргасыздан акыркы кайрылуубуз болуп атат. Себеби ишенген сотубузга барып даттанып көрсөтүп атабыз. Ишенген сотубузга алып барып, мына жасалма кагаздар деп тергөөнүн жыйынтыгын көрсөтүп атабыз.
ишенген сотубуз ушундай чечим чыгарып атат. Жасалма гос актыны күчүндө калтырып, мыйзамдуу берилген гос актыны жокко чыгарып коюп атат. Машинниктарды анеге бу Топчубаеваны алдап кол койдурган бола Өзбекистанда жашайт экен, у жердин Кыргызстан гражданы Горгайда иштеген. Şu bola 2014-yılı ölüptür. Şu bola, bunu aldap ketken bola. Bunun üstünden iş kozgalıp, bunu izlep, yürüp, topsak 2014 öldüler. 2014'de dekabrda kas aylarda ölgen eken. Şu ölgenden keyin sotga berdiler bular bize. Onu arasında 15 yıl ötüp ketdi. Biz üy olup, yaşap, barca okulup, kıylanıp, yaşatağız. Nime görüşü bola, hani maşinni jazdırıp bergen bola, triligi de sotga berivadi. Biz aşelleri kızık. Öşü bola ölgen eken, biz yollap, Qarasuv rayonunda tergovchiları şu yertini qarab, mana u bolaga ish qo'zg'adi, uni izlab toptirdik. Ko'tar O'zbekistondan bu qog'ozini olib chiqtirdi, u bola o'libdir degan qog'ozi bor. Shuning uchun ish qo'zg'alib, qayta jog'ilib qoldi. Eng qiziq jeri shu yerda. Nima qildi? 15 yil biz uyda puturib yashayotamiz. 2010da putgani o'zi. Biz biroq qiziq kitob olmabmiz-da. Uyda puturgani biz tushunmasdik, qiziq kitob olib yurib, 2013-yil oltamiz. Bu bola 2010'da öldürdü. Bana qog'ozlari bor, ish qo'zg'algan eng qiziq jeri. Shu bola o'lgandan keyin bular sotga berdi 15-yili. Shuncha yildan keyin. Ana kechirasiz o'sha siz Arapboyevdan Atajondan aytmaysizlarmi? Ana o'shancha yil sotga kelmabdir, al surishtirmadingizmi? Kiyim al, qayerda ishlaydi? Sotmi? Sot surishtirgan yo'q. Biz surishtirdik, ajib Bishkekda bir kabinette oturarkanda nima ishdaligini bilmadik ama. Nima ishdaligini to'g'ri bilmaydik. Uni ko'rmasak, tanimasak ömür ko'rgan emasmiz. Ajib bir yo'l bu ish biz bilmay yurib, sot atkazuvchilar bizni chiqarishga to'g'ri kelib qolgan ekan. Shunda yana visileniga. Anan keyin biz uyimizga visilendadan sot atkazuvchilar keladi. Anan keyin kelganda biz uyni boshqa yerda bizga. Bular qo'lidagi sot chiqargan yer yo'q yerga chiqargan sot. Shu yerdan chiqarilsin deb. Anan sot atkazuvchilar kelib bizda hokimiyatlar biz o'shunda tergovda ishib ketyapti. Qaraydi, biz bu yermiz. Go'zakiston odamini chiqirdi, Ashay Turan odamini chiqirdi, oila hukumatdan chiqirdi, sot atkazuvchilar, ikkita sot atkazuvchi, har biridan ikkitadan odam keldi. Anan keyin sot atkazuvchi aytdi, men bularni chiqara olmayman. Bu yer emas ekan. Senlar menga mana 14 de yerni topib berasin dedi sot atkazuvchilar. Anan keyin ular izlab topmadi. Taval ve biz uyda aldiga kelishib, qayerga yo'l akt yozishdi o'zlari. Ava, yeje, sizni uyingiz emas ekan, mana aniqtaldi, mana o'zlari deb akt yozib, mana aktni bor sot atkazuvchilarni ham bizni chiqara olmagan. Anan keyin biz shunda bilib haligi suluk degan nimasi bor ekan sotda. Ana sulukni vastanat qilish kerak ekan. Nega sulukni vastanat o'tib ketganda endi. Sulukni vastanat qilish uchun sotga berdik. Sot atkazuvchilar shu yerda ham bir ish bor. Sot atkazuvchilar nima? Sotda Do'staliyev Aqlbek Do'staliyevga tushdi. Aqlbek Do'staliyev biz tomonga chechdi. Suluk vastanat bo'lsin deb. Anan keyin oblastnoda yursak, Aqlbekka biz nima sotga bitta ish berdik. U Aqlbek Do'staliyevga tushgan ekan. Asha Do'staliyev Aqlbek Yulduzxon Qodirovaga Ali Do'staliyev aytadi, menga bosim bo'lyapti dedi sot. Ali bizga chechim chiqarib, mana ishlar ham menga tushib qolibdir. Men shuni siz olsaysizdan so'raymiz deb biz advokatga aytadi. Advokat chiqib bizga aytganda men advokatga aytaman. Qaysi kim ekan aytmadi dedi. Aqlbek Do'staliyev degan sot. Aqlbek Do'staliyev bizni birinchi ashu sotni surguni vastanatga bergan bola. Sotda ishlagan. Hozir ishlamay qo'yibdir. Anan oblastnoyda vastanat bo'ldi bu. Anan keyin oblastnoyda vastanat bo'lgandan keyin bizni advokatni ham chamanda meni o'yim u. Qismga olganmi advokatimiz ishlamay qo'ydi. Oblastnoydan sotdan chiqqandan keyin. Anan keyin biz Medetbekni oldik. Bu ular oblastnoydan yuqori sotga borganda bu Medetbek bordi sotga. Mashaqqatlashatadi o'sha. Eng qiziq jeri ashu mashinni
ular ikkovi birga bo'lganda bitta sherigi o'lgandan keyin bular sotga beryapti. Карапаев кимге келип билбейсиз, сиз билбейсиз. Жок, Карапаевди изилдөөгө, жеке изилдегенге биз жанагы жеке маалыматтарын жашыруу деген бар. Бизге маалымат берилбейт. Соттошуп жатат да, же Соттошуп жатканда баягы предмет боюнча гана биз маалымат издей алабыз, жеке өздөрү боюнча. Sotga ömür kelgani yo'q. Shuncha yildan beri sot bo'ladi. Вообще kelgani. Proseslerine birine dagы ал киши келген. Qatnashgan emas. To'liq advokat. U yoqdan ақша berib qo'yadi. Неше сабақ үйге давада адвокат келген онда. Үйіңіз болда, үйіңізге кім келген талашып? Менің жері болды. Hech kim kelgan emas. жөн сот аткарчылар. Sot atkazuvchi kelganda Arabboyev degan kelgan. O'shunda ko'rganmiz biz. Sot atkazuvchilarning ashi kelgan, biroq u kelib, mashinada oldida turib turgan. Oldida biz oldimizda militsiyalar, pojarnilar bardigi bo'lgan, ikkita sot atkazuvchilar bo'lgan, yer adislari bo'lgan bardigi. O'shalar bo'lgan. O'zi o'sha yerda yo'q edi. O aldiroqda turgan bir qo'shnining uyining oldida mashinada o'tirgan ekan. Ko'rganman. Yo'q, so'zlashmaganman. Sizlarga charatgan. Сөйлеш, ашып sizlarga kelganda ko'rganman-da. Shunda kelgan. O'sha bo'yicha ko'rganmiz. O'sha mezinda nima tergovchilar ashu Arabboyevda izlab yurganlar, janында o'shalar sot atkazuvchilar tushgan uchastkovoy borlar, men aytdim, "Uni ash ekan, o'shini qarmab tergovchiga olib chiqib berish, hozir qarma buni topolmaydi tergovchilar" deb aytganlar. O'shunda tergovga olib chiqqan ekan uni. Ministerlar qarmab.